استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله العظيم لي ولوالدينا من جميع المعاصي. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي وارحمني وتب علي. رب اغفر لي وارحمني وتب علي. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك أنا على عهدي ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومقبول وصلاة شاهدان ومواطن على كل حال في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة الرسول سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه الطيبات وأمهات المؤمنين خصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأولاد فاطمة الزهراء وبقية أزواجه وأولاده والذرية وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإلى روح الإمام حسن البصري وإلى روح الإمام علي زين العابدين وإلى روح الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح الإمام جعفر صادق وإلى روح الإمام ربي وإلى روح الإمام السري السلطي وإلى روح الإمام أبي محفوظ معروف البرقي ثم إلى روح الإمام جنيد القمدني ثم إلى روح الإمام قطب المقام سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الإمام قطب الأحوال أبي يزيد البسطامي ثم إلى روح الإمام قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد بن أحمد العزالي ثم إلى روح الإمام قطب الأكوان سيد محمد بن عبد الكريم السبمن المدني القاضي الحسني وإلى روح خليفته شمس الدين بن عمر خان المدني وإلى روح شيخ ابن عربي وإلى روح شيخ ابن رسلان وإلى روح شيخ ابن عتى الله السكندري وإلى روح شيخ سيد محمد بن زيد الفقيه جلال الأجل وإلى روح شيخ معمر أرشد بن عبد الله البيان البجري ثم إلى روح شيخ سيد عبد الله بن علوي الحمدان الحضرمي الشافعي اليماني وإلى روح شيخ إمام نووي المثني ثم إلى روح شيخ محمد كشف الأنوار بن هادي إسماعيل البجري وإلى روح شيخ شهوة عبد الباقي ثم إلى روح شيخ نشر علي كفر عليهم ثم إلى روح شيخنا هاجي محمد أمين بن هاجي محمد عرضي بن هاجي محمد أمين ثم إلى روح شيخنا هاجي مختار بن هاجي سلمان وإلى روح شيخنا هاجي محمد أبرار بن هاجي دهلان وإلى روح شيخنا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني المكي وإلى روح شيخنا سيد حامد الكرم مكة المكرمة ثم إلى روح شيخنا سيد عبد القادر بن أحمد زكي جدا وإلى روح شيخنا سيد عباس بن علوي بن عباس المالكي الحسني المكي وإلى روح شيخنا محمد زيد بن عبد الغني والمشهور بدروس مقبل البنجري ثم إلى روح شيخنا محمد إسحاق بن عبد الغني البنجري ثم إلى روح شيخنا إبراهيم بن فتحون ثم إلى روح شيخنا الحبيب علي بن عبد الله بن قاسم القدري
أمنا شريفة رقية بنت عبد الله القدري ثم إلى ربه شيخنا سيد عمر بن محمد بن سليم بن حميد بن شيخ أبو بكر كريم القرنون ثم إلى ربه والقرون يا عبد الله قريسي والقرون يا عبد الرشيد والقرون يا عثمان إبراهيم والقرون يا جعفر سمران سمرنا كلمة الجمهور وأصولهم وفروعهم وأهل السلسلة والآخرين عنهم والمنتسبين إليهم وإلى رب ولي ووليه جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها أينما كانوا وكانت علم وحلت أرواحهم أمتنا وأمتكم وأمة المسلمين كلهم ونخص جميع من يموت ويقول في هذا الشهر أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلن رجالهم في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفخاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم ويحمينا بحمايتهم وعافيتنا بمنافهم في الحياة الدنيا والآخرة يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم يمن علينا بالعافية والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله يحب الإيمان والوفاة إليه إنه أرحم الراحمين ويرزقنا علما لا دنيا علما مباركا علما تبلغنا جنتك دار السلام يا سلام سلمنا والمسلمين من فتنة هذا الزمان سلمنا والمسلمين من آفة الدنيا وعذاب الآخرة على هذه النية على كل ما ويسرطنا الصالحون وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير البرية الكرام شهود لله لهم الفاتحة أعوذ بالله إياك نعبد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sharrif wa karrim wa 'azim wa tafaddal an'im 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Pelajaran kita memasuki hadis yang ke-34 dari Ali bin Husain radhiyallahu anhu, dari kakeknya Sayyidina Ali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Husain bin Ali bin Husain bin Ali, mamanya Siti Fatimah, jadi cucu buyut dari Rasulullah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu walau kana min qarni
ra'sihi ila qadamihi khataya. As-sidqu wasyukru wal haya'u wa husnul khuluqi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya hadis riwayat daripada Ali bin Husain bin Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 perkara. Barang siapa yang memiliki 4 perkara, maka sempurnalah Islamnya. Meskipun dari kepala hingga kakinya mengandung dosa. Banyak berdosa orangnya, banyak maksiat. Tapi kalau ada 4 macam ini pada diri orang, maka Islamnya itu sempurna. Yaitu yang pertama sifat jujur. Jujur ini kada dusta, apa adanya. Yang kedua rasa syukur. Rasa syukur. Yang ketiga rasa malu. Dan yang keempat budi pekerti yang mulia, budi pekerti yang baik. Jujur, syukur, memiliki rasa malu, malu kepada Allah, malu kepada sesama umat manusia. Orang sudah putus urat malunya, susah. 3, 4, 5 tahun yang lalu, kalau bulan Ramadan, warung itu ada buka, tapi sembunyi-sembunyi. Warung itu masih ada yang buka kalau siang, tapi hanya setengah badan. Kepala dan badannya tidak terlihat, tapi kakinya kelihatan. Ada yang bersepatu, ada yang bersandal, ada yang sandal gambit, ada yang berkaos, ada yang sandal tengger, ada yang sandal impian. Kelihatan kakinya kelihatan sama celana, tapi badan dan kepalanya tidak kelihatan. 2024, 2025, 2 tahun akhir-akhir ini kada lagi betul-betul buka-bukaan. Urat malunya sudah putus. Yang penting jadi bisnis, yang penting dapat duit, kada peduli mau halal mau haram. Jujurkah fadilah orang tua? Ada yang bertutup lagi lah Ramadan. Kada bertutup lagi sudah. Kada pakai dinding, kada pakai baliho lagi. Buka-bukaan, disir, menggoreng ayam Kentucky. Urat malunya sudah putus. Diceritakan bahwasanya Ja'far At-Tayyar ini gelarnya Ja'far yang bersayap. Ja'far At-Tayyar radhiyallahu anhu. Dengan berkah kebenaran ucapan dan ketiadaan dusta dalam seluruh hidupnya si Ja'far ini, ketika ia terbunuh dalam peperangan,
Allah Azza wa Jalla memberinya 2 sayap hijau dihiasi mutiara serta yakut dan dipergunakan untuk terbang bersama para malaikat. Subhanallah. Sayyidina Ja'far gelarnya At-Tayyar, begitu gugur sebagai syuhada, rohnya itu terbang, ujar Nabi, dengan sayap seperti sayap burung yang hijau diandaki mutiara. Dia terbang bersama dengan para malaikat. Luar biasa sampai itu. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Ja'far At-Tayyar, anaknya Abi Thalib." Ja'far At-Tayyar ini saudara oleh Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Ali, namanya Ja'far. Berarti sepupu Nabi. Kuitan benang sana Abdullah dengan Abi Thalib sama-sama anak Abdul Muttalib. Kuitan benang sana, bahkan ting sadak seumur sebapak. Abi Thalib dengan Abdullah itu seumur sebapak. Menurut riwayat yang tercatat, sempat tercatat di dalam tarikh, ada historinya. Abdul Muttalib itu nama kakek Nabi kita. Abdul Muttalib itu memiliki 5 orang istri. Ada 1 istri yang zuriatnya itu juga sama pada keturunan datang dari Nabi Ismail alaihissalam sampai tembus ke Nabi Ibrahim alaihissalam. 4 yang lain itu bukan zuriat keturunan daripada itu. Maka 4 istri yang lain daripada istri-istrinya Abdul Muttalib itu melahirkan orang-orang yang selalu menyakiti, memusuhi, mencaci maki dengan Nabi Muhammad. Kalau orang lain Marina, tapi Marina sahabat dengan abah seorang, mamanya belain. Nah, jadi di sini Pak Ketua pentingnya memilih rahim buat diandak, janin buat estafet menurunkan keturunan kita yang baik-baik. Itu perlu dipilih rahim, perlu dipilih seorang perempuan yang baik-baik. Kakeknya Abdul Muttalib itu orang baik, tapi memiliki istri kada baik, maka lahir anak yang kada baik. Tapi yang diratain baik-baik semuanya, rahimnya insyaallah baik semuanya. Bini ulun garing dihilangi sidin Pak. Bini ulun garing dihilangi sidin, baik-baik orang baik. Sudah dihilangi, tinggal di sini duit pula. Ini pentingnya memilih bakalan kita andak penerus estafet perjuangan kita sebagai keturunan anak cucu. Memilih rahim yang baik. Abdul Muttalib itu riwayatnya memiliki 5 orang istri, hanya 1 ada yang baik. Dan kebetulan lewat yang 1 situlah ranjai silsilah nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanamkan dalam rahim tersebut. Termasuk Ja'far At-Tayyar ini anak daripada Abi Thalib itu disanak kandung seumur sebapak dengan Abdullah. Jadi Ja'far ini bersepupu sekali dengan Nabi kita. Kita bilang 100 sepupu sekali kan? Sepupu sekali.
Tapi yang mirip, yang mirip mukanya dengan Rasulullah itu menurut riwayat itu ada 4 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Wajah ya kan kayak ini orang bersepupuan itu memang mirip ini. Ya sama kayaknya di situ. Orang bersepupuan itu bisa mirip-mirip aja. Cara berpanggilnya, cara bergeraknya, tinggi badannya, kadang-kadang hidungnya, matanya, tutur katanya, mirip-mirip tak? Nah, di antara yang mirip-mirip lawan Nabi itu adalah menurut riwayat Ja'far ini termasuk orang yang mirip dengan Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mirip dengan Nabi, paman Nabi yang bernama siapa? Sayyidul Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib itu mirip dengan Nabi. Terus ada lagi yang mirip dengan Rasulullah, itu namanya seorang perempuan, Fakhitah binti Abi Thalib. Itu di sanak kita, di sanak Ja'far kan, di sanak Abi Thalib juga ada perempuan namanya Fakhitah. Nama panggilannya Ummu Hani. Itu mirip dengan Rasulullah, mukanya perempuan tapi mirip dengan Nabi mukanya. Nah, yang mirip benar lagi ada cucu beliau, itu Sayyidina Hasan. 5 orang ini mirip mukanya dengan Rasulullah, sangat mirip. Jadi suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada Ja'far At-Tayyar, anak Abi Thalib. Kata Nabi, dengan amal apa engkau mencapai kemuliaan ini? Lalu Ja'far At-Tayyar radhiyallahu anhu menjawab, ya Rasulullah, aku tidak tahu. Rasanya kalian tidak bisa apa-apa. Ujar Ja'far At-Tayyar, cuman aku hanya tidak melakukan 3 hal. Baik saat aku masih dalam keadaan kafir, belum berislam lagi, maupun ketika sesudah aku memeluk agama Islam, lagi aku kafir, atau sesudah aku masuk Islam. Ujar Ja'far, 3 hal yang tidak aku lakukan. Aku tidak melakukan 3 hal. Lalu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ketiga perkara itu wahai Ja'far At-Tayyar? Lalu Ja'far At-Tayyar radhiyallahu anhu menjawab, yang pertama, ya Rasulullah, aku tidak berdusta. Dalam hal apapun aku tidak berdusta. Baik aku waktu masih kafir ataupun aku sudah masuk agama Islam, kalian bisa berdusta. Karena Allah aku berdusta. Ujar Ja'far. Kita pada tahun bulan puasa berdusta aja dulu ya. Maka berdusta ini nyaman. Lagi orang pada tahu sana nyaman benar berdusta. Yang kedua, tidak melakukan zina. Aku tidak pernah berzina meskipun aku belum masuk Islam, apalagi aku sudah masuk agama Islam kada pernah melakukan zina. Ujar Ja'far. Dan yang ketiga, aku tidak pernah mabuk. Bukan biasa teler, aku kan biasa on, aku kan biasa menanggap minuman-minuman keras ataupun sesuatu apapun yang memabukkan. Kada pernah aku melakukan 3 hal itu. Kada berdusta, kada berzina, dan tidak mabuk, tidak mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Bahwa ini terpulang rapi benar orang itu kayak buat teror apa aja, coba
coba ribet gitu. Itu asli kayak orang gila, sebulan kada ampe-ampe enggak. Salah-salah ada sampai jadi gila bujuran. Bahaya kecembung itu. Maka banyak kecembung itu. Ia mirip kayak teror, tapi anunya kayak kada mulus. Kalau teror itu kan namanya kulitnya mulus, kalau itu kada mulus itu. Hati itu akan makan itu, lihatnya kayak ampas terus. Kayak orang gila bujuran lah. Kecubung bahaya. Akal baik anaknya rusak-rusak. Diulahkan akal oleh Tuhan supaya cerdas berpikir. Kadang dulunya hilang akal. Ketujuh menjadi orang gila rupanya. Orang ini larang pulang berbayar. Bukan obat berbayar. Sabu-sabu bayar, minuman keras bayar, tertangkap kalau ketahuan polisi tertangkap pulang, tapi tetap menjadi gawinya. Heran juga, mencari duit apa? Konsumsi sesuatu kalau ketahuan ditangkap, ya itu tetap menjadi konsumsi. Di akhirat celaka. Dunia bisa terpenjara, perkelahian lawan orang, lawan keluarga ada kebaikan, tapi tetap menjadi konsumsinya. Ada urusan. Badan kita, kesehatan kita rusak, merusak, bayar mahal. Mau sudah sakit, sudah hancur badan tubuh, garing, mau obatinya mahal juga, tapi masih digawinya. Lalu bagusnya Tuhan mengolahkan akalnya supaya berpikir jernih, berpikir pintar, dirusak hancur. Coba. Jadi kata Ja'far At-Tayyar, aku tidak berdusta, tidak berzina, tidak mabuk, baik di waktu kafir maupun sesudah memeluk agama Islam. Dan dengan maksud apa engkau tidak melakukan 3 perbuatan itu di waktu kafir? Lalu Nabi bertanya lagi, ujar Nabi, kenapa kafir? Karena menggawi 3 perkara. Kan di kafir kan ada apa? Waktu kafir itu kan kamu hukumnya, kan tahu kisahnya. 3 macam itu. Anak berdusta apa? Ada tahu urusan. Makanya orang kafir itu ada urusannya. Anak sembahyang ada apa? Anak mabuk ada apa? Anak berzina ada apa? Sama aja nya. Ada urusan juga. Nah, menjadi perkara itu bagi kita yang beragama Islam, karena itu termasuk merusak amal, merusak badan, merusak kesehatan, dan merusak masa depan. Kenapa kamu tidak menggawi? Kenapa kau tidak melakukan 3 perkara itu sebelum ikut ke Islam? Lalu kemudian Ja'far At-Tayyar radhiyallahu anhu menjawab, saat aku berbicara, aku berpikir, siapa yang berdusta dalam ucapan akan dicela oleh manusia dan akan mendapat malu. Oh, itu rupanya alasannya. Aku memikirkan nih, andai kata aku mendustai lawan orang, aku nanti suatu ketika apabila kata-kataku ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi, aku malu. Dan pasti dicela oleh umat manusia. Orang gak senang karena mendustai, karena aku memiliki pikiran bahwa ada energi negatif pada sesuatu melakukan dusta itu. Maka oleh karena itu aku kadang mau berdusta, karena efeknya lawan aku juga kada baik, disambat orang, dicela orang, dan aku akhirnya malu. Maka aku
aku tidak mau melakukan dusta, kata Ja'far At-Tayyar. Kemudian mengenai zina, kenapa aku sebelum memeluk agama Islam ketika masih kafir aku tidak mau berzina? Aku berpikir, ujar si Ja'far, siapa yang berzina dengan istriku? Suatu hari istriku dihantam orang, biniku disinahi orang, ya Pak. Suatu hari mungkin putriku berzina, atau saudara perempuanku berzina. Hal itu merupakan kejelekan yang tidak bisa tertanggung. Ada sanggup kita menanggungnya. Kalau melihat anak seorang berzina, di sanak seorang berzina, parah lagi bini seorang berzina, atau mama seorang, mama kita seorang berzina, apa rasanya? Orang memang kalau dia sudah memikirkan nyamannya itu kan tidak urusan lagi. Bapak tua sudah urusan sebuting ini. Atau ya udah urusan sebuting itu kan ada urusan. Kamu sudah kena blinger, ada urusan lagi sudah mau siapa singkat. Udah pernah mendengar satu cerita, histori, riwayat, kisah-kisah, bukan orang bahari, masih zaman sekarang. Udah membaca artikel, tetapi artikel nyata, sebuah penyesalan rintihan hati seseorang yang pernah menganut agama Syiah. Itulah Syiah. Syiah itu nanti suatu ketika ujarnya ada satu acara bebas, ya ada kena, model kayak ritual, tapi ritual itu hanya dilakukan untuk satu malam. Ada yang mengatakan mut'ah satu malam, ya ada tak? Modelnya Pak Haji Hairul lawan bininya, lawan anaknya, pokoknya yang serumahan itu umpat seberataan. Jadi itu bebas pena. Dan setiap satu orang itu diwajibkan memiliki pasangan, harus memiliki pasangan. Ada yang tak? Kayak ritual zikir, kayak ritual ibadah, tapi diberikan kebebasan. Sementara ruangan itu akan dimatikan lampu. Dan setiap satu orang itu boleh memilih sampai zaman itu dia minjamkin siapa, kita minjamkin siapa, kita bertukar berataan. Tapi kalau boleh melihat orangnya, lampu dimatikan. Ambil satu orang laki-laki dengan perempuan masuk ke kamar dan masing-masingnya. Sekalinya ujarnya penyesalan yang luar biasa. Bersebelahan, ternyata di sebelah itu bini seorang orang lain. Jangan kita tak pilih bini seorang, nyaman pikiran nanti ada apa-apa. Ini pas karena dengan orang lain, bini dengan orang lain, pas seorang dengan anak seorang. Tak ambil tangan anak seorang, bini seorang dengan orang lain, coba biar apa rasanya. Tapi kalau nafsu bejat itu, kalau sudah birahi itu memuncak, ada urusan lagi banyak. Hantu selingkuhan itu tak peduli lagi. Mau anak kamu siapa? Kalau sudah sifat syaitaniyah itu sudah muncul, ada urusan itu sudah banyak lain. Penyesalan yang luar biasa. Di situ jiwanya ampih umpat Syiah. Orang kita Indonesia. Di Indonesia ini banyak banget. Dulu waktu masih pencatatan di MUI itu tahun 2000 itu, kan Pak Ketua pernah mendengar nih, Ketua benar-benar di Indonesia ini
tahun 2000 itu ada 360 aliran. Dan mereka masing-masing menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka masing-masing menyebut aliran agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah 360. Padahal Nabi itu mengatakan nanti di akhir zaman itu, di penghujung masa-masa dunia ini menuju kehancuran itu, hampir-hampir kiamat, umat Islam itu terpecah menjadi 73. 72 yang tercampur ke neraka, hanya satu yang selamat. Nih, coba kita dengarin. Di Indonesia bukan 73, bukan 80, tetapi 360 aliran. Dan masing-masing mereka menganggap aliran mereka itu aliran yang benar. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ujarnya. Dan kita ada Nahdiyin, ya apa ya? Kita ini Nahdiyin, Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan tahun 2000 360 aliran. Ini tahun berapa ini? 2025, 25 tahun yang lalu. Mulai ini ada yang bertamat sembahyang, ada yang berhaji kemana? India. Ada yang berisi kitab, berisi pedoman seorang karena pakai Al-Quran lagi. Ada yang sembahyang pakai iling, macam-macam iling. Ingat-ingat sembahyang, ada sembahyang. Ada itu yang bisa ditembus, dibayar sana 5 juta. Betul seumur hidup kalau sembahyang lagi, kita pusing. Puasa bayar pulangnya, zakat bayar pulangnya, berhaji bayar pulangnya, kayak bayar dam. Jadi kan ada berpuasaan lagi, ada bersembahyang lagi, ada berzakat lagi, ada berhaji lagi. Ada jual kita. Ada yang parah kayak tadi. Akad nikahnya itu secara umum lampu dimatikan, ujar nama laki-lakinya, aku nikahi kamu, kami terima dari pilihannya. Itu mati lampu, sudah mati lampu, bebas saya lagi bercari. Pas terpilih langsung tapi kalau dimakainya malu lagi, pilihannya sudah jangan lagi. Terpilih nanti itu betul ya. Terpilih namanya Tuhan. Ya kalau terpilih yang sana, terpilih yang muda-muda, lalu terpilih yang sombong, Tuhan pula. Bukliyo. Alhamdulillah kita mudah-mudahan jangan sampai kita tempat keluarga kita jangan sampai ikut-ikutan aliran-aliran yang kadang karuan itu bahaya di dunia. Kita rasa nyaman, rasanya hati berkurang. Kita Nahdiyin gini nyamannya mencari yang aneh-aneh, yang lain-lain itu mencari yang ringkas-ringkas, ada usaha bahaya. Ya kadang-kadang punya Bapak Yai kenapa kita cari sensasi, cari jalan yang lebih ekstris, cari jalan lintas saya bahaya nih. Cari proposal yang lebih murah, akhirnya sesat. Untuk masuk surga tadi jalan yang pintas, yang murah, yang mudah, salah. Apalagi kita mazhabnya Imam Syafi'i. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini fikihnya pakai mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan tauhidnya kita memakai Abil Hasan Al-Asy'ari. Kita pakai
ada bubuhannya tuh, ada rububiyah uluhiyahnya. Ya, nah kemudian akhirnya Tuhan tuh berjisim. Tuhan itu di atas langit, di atas. Sabbihi isma rabbikal a'la. A'la itu di atas dia. Amun kita al-sunnah itu kan mengadakan di atas kada. Kenapa di atas itu khitab bahwasanya yang disebut di atas itu memiliki kemuliaan yang tidak terbatas. Itu maksudnya di atas, maha dari segala maha. Di atas segala galanya itu Tuhan kita. Adanya ada pada di atas. Berarti sewaktu-waktunya turun, karena naik. Kalau kayak balon turun naik. Padahal ada Tuhan begitu. Ada pulang pada lagi Tuhan bertangan. Baca-baca Tuhan bertangan, ada baca-baca Tuhan memiliki muka. Kenapa? Kita lihat bacaan aja. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Wajahnya Tuhan, berarti Tuhan itu berwajah, ada memiliki muka. Kayak apakah muka Tuhan itu segi apakah? Bulatkah, lonjongkah, hidungkah, matanya galakkah, hidungnya picak, hidungnya mitangkah? Ada tahu kita? Pas tak ada Tuhan semua katanya, nah jadi kata Ja'far At-Tayyar, aku tidak melakukan zina karena akibat zina itu tidak tertanggung. Karena kalau sekadar sanggup kita menanggungnya zina itu. Demikian juga orang lain tidak akan dapat menanggung akan akibat zina. Karena itu aku tidak mau melakukan zina. Ujar Ja'far At-Tayyar. Kemudian katanya lagi ada pun mengenai mabuk yang teler nih. Wah ini banyak banget mak, ada obat-obat tanaman kayak ganja itu kan tanaman gelap. Kadang-kadang bisa diolah sayur juga itu, tapi kalau kelebihan itu bahaya. Kalau orang nasi padang ada ganjanya lah, tapi buat sayur lah. Jadi dia sama sampai yang bisa melihat dan dia jangan sampai seumur hidup ini jangan sampai terjampai itu benda-benda haram seperti itu. Mudah-mudahan jangan. Nah iya benar. Adapun mengenai mabuk, kulihat bahwa akal manusia ingin lebih pandai dari orang lain. Setiap orang itu hendak memiliki kepandaian lebih daripada orang lain, memiliki kecerdasan, kepintaran itu memiliki lebih daripada orang lain. Itu semua orang ingin seperti itu. Siapa yang meminum khamar dan mabuk maka hilanglah akalnya tadi. Hilanglah akal. Maka kata Ja'far, kalau sudah hilang akalnya, orang itu akan mengigau. Bercampur ke sungai apa yang kemarin itu yang ribut di Banjar itu ada Pak Jero yang kisahnya bercampur di Banjar, bercampur ke sungai Seribu. Kalau berdekatan Paramian mau tinggi rumput-rumput itu nanti mau tingginya pada akarnya apakah emas buah surga tidak apa-apa kan? Orang gila nih, orang gila. Terkadang berjombong, termakan berjombong. Ayam di atas atap, kalau berturunan, guring di atas atap. Seng itu panas, hari siang panas tetap guring di situ ya. Macam-macam. Ada yang berjoget saja ada berlebihan sampai mati, berjoget saja. Joget saja terus ada berlebihannya, berjoget saja jogetnya. Makanya lagi bini-bini ada anak sekolah, anak-anak sekolah ada juga. Siangnya anak-anak sekolah itu nah, udah melihat beritanya itu kesiannya anak-anak sekolah itu. Bini-bini habis dibukainya baju semuaan bertelanjang, berjoget, bertelanjangnya sampai mati juga itu, mati tuh orangnya. Pas kita lihat kayak itu, ngeri. Hilang akalnya, kan sadar kakinya.
merusak jaringan akal. Yang dimakan itu racun. Jadi orang yang sudah hilang akalnya itu, kata Ja'far, dia akan mengigau dan akan ditertawai orang lain. Karena itu aku tidak mau meminum khamar. Pada mulut berbusa. Jadi kita orang banyak itu berbumihan kan. Jalan ke keluar mengigau, gugur. Bangun pulang berjalan pulang jalan serpoyongan. Kayaknya hari kiamat kayaknya. Tarahum sukara wa mahum sukara. Kalian lihat manusia itu nanti yang mengalami, melihat dan langsung mengenai akan hari kiamat. Dilihat mereka itu seperti orang yang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Tetapi kenapa? Goncangan bumi ini sangat dahsyat. Kayak orang mabuk kan. Kehangatan mabuk itu kehangatan kiamat. Kenapa jadi penggulai? Hari ini pepatahnya ini nasihatnya agak pedas hari ini teman. Karena ini kebanyakan karena akal diri kita ya. Nah, oleh karena itu kata Imam Ja'far Shadiq, kata Imam Ja'far At-Tayyar, aku tidak mau minum khamar. Kemudian datanglah Jibril alaihissalam. Setelah Ja'far berkata itu, menjelaskan kepada Rasulullah, lalu ia berkata, kata Jibril, benarlah Ja'far, benar apa yang telah dikatakan oleh Ja'far. Ia diberi dua sayap karena menjauhi ketiga perkara itu. Jadi orang itu kalau sudah menjauhi sesuatu yang bisa mengundang murka Allah, seperti dusta, seperti zina, seperti apa tadi lagi, mabuk, meninggalkan tiga perkara karena sebab-sebab efek yang kada baik, kada maunya menggawin. Lalu ujar malaikat Jibril, benar apa yang dikatakan oleh si Ja'far. Ja'far itu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, Ja'far diberi oleh Allah dengan kemuliaan, diberi dua sayap, dan ia terbang beserta dengan kami. Sayapnya itu belayan warnanya kayak burung ke sana, tapi warna sayapnya itu adalah hitam. Hanya demikianlah nanti orang-orang yang mati dalam keadaan mati syahid, mereka itu berterbangan di atas kebun surga. Mudah kita yang hadir hari ini, anak cucu kita, zuriat kita, suami kita, istri kita, sanak kita semua, mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Segala dosa kesalahan kita yang besar, yang kecil, yang sengaja ataupun yang samar, yang tidak, semuanya mudah-mudahan dapat keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah kita duduk di tempat yang mulia ini. Segala sakit penyakit, pesakitan di tubuh kita diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang sehingga kita sehat walafiat, panjang umur, istiqamah di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta Allah bekali hidup kita ini dengan rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, rezeki yang berberkah, rezeki yang diridhai oleh Allah, rezeki yang mendapatkannya tidak susah payah. Dan Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan haji dan umrah ke tanah suci Makkah dan Madinah, serta bisa kita berziarah ke makam Rasulullah dan makam orang-orang yang saleh di sekitar tanah suci Makkah dan Madinah. Allah mudahkan semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita bertemu dan berjumpa lagi nanti 2 pekan yang akan datang sama pada subuh hari Senin setelah salat subuh. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalam Allah taala alam wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا ولا تذهب من بركات علومهم عنا يا كريم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات حب المساكين اللهم إنا نسألك حبك حب من يحبك حب كل عمل يقربنا إلى حبك وارزقنا حب النبي وآل النبي وذريته إلى يوم القيامة واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم توفنا بعبادتك والجهاد بسبيلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز جبار يا كريم يا ستار يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يبلغ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat kita